Namaste to you all, and welcome to our online ICT workshop organized by our Epical TV YouTube channel. As you know, the topic of our ICT workshop entitled Search Engines and Useful Learning Websites. We have many data and sources in internet, but are they really reliable or are they really authentic? Knowingly, unknowingly, we are googling and searching information, but whatever the information we get in internet, without it is authentic, it is genuine, and we make a belief in our mind that's correct. But no, there are many data and informations in the internet, they might be fake. So with these issues, with this topic, we have invited here the instructor, the trainer of the day, trainer of our workshop, and he is central committee members of HISTAN, secretary of Amnesty International, Dangari, secretary of Democratic House Society, and lecturer of Aishwarya Multiple Campus, and he is none other than Mr. Om Prakash Pandey. So let me welcome him in our program, in our today's workshop. And I would like to welcome all the participants of our workshop, of our today's program. And welcome, sir. Thank you, Ram sir. First of all, I would like to thank Apical TV and especially Ram sir, Ram Prasad Chaudhary and his entire team for offering us such kind of environment so that we could share and learn something in this, especially lockdown period. I hope it will be a bit fruitful and whatever we are going to share here, it will be quite useful in the days to come. Whenever you conduct teaching learning activities, either as a learner, as a student, you search a lot of documents, lot of information from internet. Similarly, as a teacher also, we need to collect a lot of information so that we could share our students. That's why I have prepared a small project here, a small workshop. So once again, thank you Apical TV, and without making delay, as you know, there is a time limitation in this Zoom. So I would like to ask for the permission to conduct my class, to start my class. And what do you think, whether I should talk in English or Nepali, what would be better? What's your opinion? Participants, what's your opinion? So you can use both. Yeah, both. A virtual workshop on ICT. To start this workshop, first of all, I would like to begin from a quotation by John Holt. Learning is not the product of teaching. Learning is the product of activity of the learners. Okay, what kind of activity do we learners do? It depends on our learning. Not only teaching is enough. Okay, in case of ICT also, okay, there is infinite possibilities. There are a lot of information. We need to source from that old wide web. हामीले यो www मा इन्फिनिट मिलियन्स बिलियन्स अफ इन्फर्मेसन त्यहाँ दिएको छ. त्यसमध्ये हामीले कसरी सर्च गर्ने, द टेक्निक, द स्किल, द इफिसियन्सी अफ सर्चिङ वी मस्ट ह्याभ. यदि हामीले त्यो इफिसियन्सीलाई यहाँ युज गर्न सक्यौँ भने इट विल बी क्वाइट फ्रुटफुल. यो in the present world, I would like to say that it is a boon for especially we learners of each subject. प्रत्येक सब्जेक्टको हामी लर्नर्सहरुको लागि एउटा बुन, एउटा गिफ्ट हो के यो www वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, अब आज त्यसैमा हामी कसरी सर्च गर्न सक्छौं र त्यसलाई चाहिँ कसरी फ्रुटफुल सर्चिङ गर्न सकिन्छ. वी आर गोइङ टु स्टार्ट आवर वर्कशप अन दिस टपिक. र as Ram sir said,
the topics to be discussed is, the first one is search engine, and the second one is useful websites. How can we source interesting or informations or useful information from different search engines, using different search engines? Okay. Similarly, how can we use the different websites? What are the useful websites for teaching learning purpose? Only these two limited topics are there. So without making delay, I would like to just enter in the first topic. Let's see, search engine. First of all, what is search engine? हामीहरु सबैले यो गुगल भन्ने साइन देखेका छौं र हामीले नोइङली अर अननोइङली भनौं, जानेर नजानेर यो गुगललाई युज गरेका छौं। र आखिर यो गुगल हो के त? It is one of the most useful, most popular, let's say most popular search engine. Search engine is a program that searches for and identifies items in a database that correspond to keywords or characters specified by the user, used especially for finding particular sites on the World Wide Web. मैले भर्खरै भने जस्तो यो ओल्ड वाइड वेब जो संसारभरिको एउटा जालो छ, इन्फर्मेसनको जालो, सूचना सञ्चारको जालो, त्यसलाई सर्च गर्ने एउटा प्रोग्राम हो, एउटा सफ्टवेयर हो। र यो सफ्टवेयरले मा हामीले कुनै पनि कीवर्ड, रूट वर्ड हाल्ने बित्तिकै यसले चाहिँ ओल्ड वाइड वेब भरि भएको इन्फर्मेसनहरु मध्येबाट हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरु खोजेर दिन्छ। र यो प्र्याक्टिस हामीले गुगलमा पनि गरेका छौं। जस्तो यो रूट वर्ड भन्ने बित्तिकै हामी के भनौं भने, जस्ट फर एक्जाम्पल राइट नाउ देयर इज द कोरोना एपिडेमिक, यु नो। अब त्यो हामीलाई खोज्न पर्यो कि कोरोनाको के सिम्पटम्सहरु हुन्छ सपोज। अब यहाँ हामीले कोरोना मात्रै सर्च गर्यौं भनेपछि देयर क्यान बी अ लट अफ इन्फर्मेसन। अब त्यसमा हामीले सर्च गर्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिने इन्फर्मेसनहरुलाई डिराइभ गर्नको लागि इट विल टेक अ लट अफ टाइम। That's why we have to select proper root word or phrase. Just हामी यहाँ सिम्पटम खोज्दैछौं, सिम्पटम्स अफ कोरोना भनेर यदि हामीले टाइप गर्यौं भनेपछि त्यसले सिम्पटमसँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरु मात्रै हामीलाई शेयर गर्छ। यदि हामीले कोरोना मात्रै very popular र अहिले इन इन्टायर वर्ल्ड एउटा डेटा अनुसार अबाउट 70% सर्चहरु चाहिँ यो गुगलबाट हुँदो रहेछ। सबैभन्दा युजफुल सर्च इन्जिन हो यो। र त्यसमध्येका केही मोस्ट पपुलर सर्च इन्जिन्स आई हैव मेन्सन हियर, गुगल इटसेल्फ, युट्युब। जस्तो हामीले गीतहरु सर्च गर्नको लागि, भिडियोहरु सर्च गर्नको लागि युट्युब युज गर्छौं। अमेजन, विभिन्न गुड्सहरु वर्ल्ड मार्केटमा अवेलेबल गुड्सहरुको बारेमा सर्च गर्नलाई अमेजन युज गरिन्छ। Okay, similarly Facebook, Facebook itself is a search engine. विभिन्न मान्छेहरुको बारेमा हामी सर्च गर्छौं, यो स्क्रिनमा नकोरिदिनु होला। ओके, त्यस्तै बिङ, बाइडु, यान्डेक्स, यी सबै चाहिँ एउटा यी सर्च इन्जिनहरु हुन् जुन चाहिँ हामी आफ्नो डेली लाइफमा युज गरिराखेका हुन्छौं। त्यसमध्ये पनि बढी पपुलर भनेको हाम्रो गुगल, युट्युब, फेसबुकहरुबाट नै। पहिला पहिला बिङ पनि युज हुन्थ्यो। जस्तो कम्प्युटरमा इनबिल्ड नै भन्दाखेरि इन्टरनेट एक्सप्लोरर भन्ने इनबिल्ड नै छ। र अब अहिले गुगलको आफ्नै ब्राउजर गुगल क्रोम छ, त्यसबाट गुगल क्रोमबाट हामीले डाइरेक्ट गुगलसँग कनेक्ट गर्न सक्छौं। त्यसैले अब पहिला हामीले के गर्न पर्यो भने, जसको आफ्नो ब्राउजरहरु छ त्यसमा त खासै समस्या भएन। अब ब्राउजर नभएको सर्च इन्जिन पनि हामी जस्तो बिङहरु युज गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छौं भने, कुनै पनि ब्राउजर, जस्तो अवेलेबल ब्राउजरहरु मध्ये हाम्रो अपेरा हुन सक्छ, अब इन्टरनेट एक्सप्लोरर नै हुन सक्छ, अथवा त्यो के रे मोजिल्ला फायरफक्स हुन सक्छ हैन, अथवा गुगल क्रोम नै हुन सक्छ। अहिले क्रोमियम भन्ने आएको छ। तिनीहरु मध्ये कुनै पनि एउटा ब्राउजर खोल्ने, ब्राउजरमा चाहिँ अधिकांशले अहिले गुगलसँग कनेक्ट नै गरेको हुन्छ। यदि गरेको छैन भने त्यसमा google.com भनेर टाइप गर्ने, www.google.com अथवा bing.com अथवा askme.com विभिन्न छन्, तिनीहरु सर्च गर्ने। अनि त्यसमा चाहिँ अब त्यसको वेबसाइट खुलिसकेपछि अनि त्यसमा हामीले चाहेको टपिकको कीवर्ड, रूट वर्ड हालेर हामी सर्च गर्न सक्छौं। अब अवेलेबल केही सर्च इन्जिनहरुको पिक्चरहरु यहाँ दिएको छ। सम युजफुल सर्च इन्जिन्स भनेर यहाँ चाहिँ अधिकांश वर्ल्डमा अवेलेबल सर्च इन्जिनहरु यहाँ हामीले राखिदिएका छौं।
गुगल ask.com याहू आदि आदि। अब यहाँनिर कुरो के आयो भने हामी सर्च इन्जिनबाट सर्च त गर्छौँ, तर एउटा किवर्ड हाल्दाखेरि त्यसमा मिलियन्स अफ इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। जस्तो हामीले कोरोना भनेर सर्च गर्यौँ, जस्तो हामीले अघि नै टपिक दियौँ, त्यो कोरोना सर्च गर्दाखेरि एउटा कोरोना टाइप गर्दाखेरि त्यहाँ मिलियन्स अफ इन्फर्मेसनहरू, थाउजन्ड्स अफ इन्फर्मेसनहरू हुन्छ। प्रत्येकलाई खोलेर त्यहाँ हेर्नु भनेको इट विल टेक अ लट अफ टाइम, इट विल बी क्वाइट टाइम कन्ज्युमिङ। र स्पेसली यो क्लास चाहिँ हामीले टिचर र लर्नर सेन्टर्ड बनाएको हुनाले अब वी डोन्ट ह्याभ मच मोर टाइम, त्यति त्यो वेस्ट गर्नको लागि घन्टौँ त्यसमा लागेर हामीले चाहिने इन्फर्मेसनहरू खोज्नको लागि घन्टौँ लगाउनलाई हामीसँग समय नहुन सक्छ। द्याट्स वाइ अब यो त सर्च इन्जिन भयो, यो त हामीले लगभग लगभग जानेकै छौँ, नजानेको भए पनि केही कुराहरू आइडिया सेयर भइसक्यो। अब यसमध्ये पनि वाट आर द युजफुल वेबसाइट्स फर अस, ताकि हामी त्यो सर्च इन्जिनमा डाइरेक्ट त्यो वेबसाइटहरूबाट चाहिने इन्फर्मेसनहरू निकाल्न सकौँ अथवा भ्यालिड रिलायबल इन्फर्मेसनहरू निकाल्न सकौँ। द्याट इज द मेन टार्गेट अफ आवर वर्कसप टुडे। ओके, अब कसरी खोज्ने त? हाउ क्यान वी जस्ट सर्च द युजफुल भ्यालिड इन्फर्मेसन फ्रम द वेबसाइट? त्यसको लागि मैले केही कुराहरू यहाँ सेयर गर्दैछु। देयर आर मिलियन्स अफ वेबसाइट्स अभाइलेबल इन द इन्टरनेट। मिलियन्स अफ वेबसाइट्स आर देयर। हामीले गुगलमा सर्च गर्ने बित्तिकै या वी क्यान फाइन्ड अ लट अफ वेबसाइट देयर। मोस्ट अफ द वेबसाइट्स आर डेभलप्ड बाई सम कमर्सियल पर्पज। के आफ्नो पर्पज के भनौँ न त्यो रिभ्यूहरू पाउनको लागि, त्यसको लागि नै यी विभिन्न वेबसाइट्सहरू डेभलप गरेको हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरू आफ्नो इकोनोमिक उसको लागि मात्रै तिनीहरूले चटपटा न्युजहरू हालिदिएको हुन्छ। जस्तो अहिले हामीलाई युट्युबमा नै समस्या परिरहेको हुन्छ। समटाइम वी जस्ट भिजिट युट्युब, त्यो युट्युबमा हेर्दाखेरि विभिन्न खालले इनभ्यालिड सोर्स नभएको न्युजहरू हालिदिएको हुन्छ। जस्तो यो युट्युब च्यानलवालाहरूले हुन, यसको मतलब यो होइन कि सबै त्यस्तै छन् भन्न खोजे होइन। केहीले चाहिँ के गरिदिएको हुन्छ भने त्यो सब्सक्राइबर अथवा त्यो भ्युजहरू पाउनको लागि तिनीहरूले चटपटा न्युजहरू हालिदिएको, त्यसमा चाहिँ त्यसको कुनै भ्यालिडिटी नभएको, रिलायबल सोर्स नभएको त्यस्तो न्युजहरू हालिदिएको हुन्छ, जसले गर्दा हामीमा चाहिँ गलत इन्फर्मेसनहरू सेयर भइरहेको छ इन कन्टेक्स्ट अफ नेपाल अल्सो। त्यसैले ओल्ड वाइडमा पनि त्यस्ता विभिन्न वेबसाइट्सहरू छन्। त्यो मध्ये हामीले आफूलाई चाहिने वेबसाइट having the reliable and valid information, we have to search for it. So some are developed by internet learners and unauthorized developers. We have already told about it. Okay, similarly, such websites contain invalid, biased, unproved, unauthorized information. Biased न्युजहरू हुन सक्छ अथवा कुनै एउटा पोलिटिकल पार्टीसँग रिलेटेड भएर न्युजहरू लेखेको हुन सक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी भ्यालिड, त्यसबाट पाएको डेटाहरूलाई, त्यसबाट पाएको इन्फर्मेसनहरूलाई हामी भ्यालिड मान्दैनौँ र हामी पनि मिसगाइडेड हुन सक्छौँ, अथवा हामीले पढाएको कुराहरू गलत हुन सक्छ, हामीले सिकेको कुराहरू गलत हुन सक्छ। त्यसैले हामीले भ्यालिड र रिलायबल वेबसाइट्सहरू खोज्नु जरुरी छ। सो सेलेक्सन अफ भ्यालिड एन्ड रिलायबल वेबसाइट इज एन इम्पोर्टेन्ट एन्ड एसेन्सियल स्किल फर अल आइसिटी युजर्स। इट मस्ट बी देयर। ओके, अब कसरी सर्च गर्ने त? व्हाट आर द सम मेथड्स अफ चुजिङ वेबसाइट्स रिलायबिलिटी? त्यसको रिलायबिलिटीलाई कसरी चुज गर्ने अथवा त्यो रिलायबल वेबसाइट हो भन्ने हो कि होइन भन्ने कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि, पहिलो कुरा हामीले के गर्छौँ भने लुक फर इस्टाब्लिस्ड इन्स्टिट्युसन्स। कुनै रिकग्नाइज इन्स्टिट्युसन, चिनिएको परिचित इन्स्टिट्युसनहरू हामीले सर्च गर्नु पर्यो। जस्तो अक्सफोर्ड भन्ने बित्तिकै एउटा आफैमा ब्रान्ड हो, क्याम्ब्रिज भन्ने बित्तिकै आफैमा एउटा ब्रान्ड हो। जस्तो न्युजको उसमा चाहिँ कान्तिपुर भन्ने बित्तिकै अथवा नागरिक भन्ने बित्तिकै एउटा आफैमा ब्रान्ड हो। त्यो नामहरू सर्च गर्नु पर्यो। लुक फर साइट्स विथ एक्सपर्टाइज। अलि एक्सपर्टाइज कुन मान्छेले लेखेको छ, केही नामहरू हामीले सुनेका होलाौँ, तिनीहरूले लेखेको कुराहरू पक्कै पनि केही न केही रिलायबल हुन्छ र त्यस्तो एक्सपर्टिजहरूले को नामहरू सर्च गर्नु पर्यो। त्यसमा क्लियर अफ कमर्सियल साइट्स, ती कमर्सियल साइट्सहरूमध्ये which one is more reliable, that we have to search. Beware of biasnessबाट हामीले बस्नु पर्यो। चेक द डेट। डेट भन्नाले ओके, इफ यु आर जस्ट कहिलेकाहीँ हामीले फेसबुकमा हेर्छौँ विभिन्न पुरानो डेटको न्युजहरू चाहिँ सेयर गरिदिएको हुन्छ, त्यो भित्र खोलेर हेरेको हुँदैन, त्यो कहिले 2070 सालको न्युज हुन्छ, तर अलिअलि सिक्वेन्स यो 77 सम्म मिल्ने बित्तिकै मान्छेले सेयर गरिदिएको हुन्छ। अब त्यसले गर्दा के हुन्छ त, मिसइन्फर्मेसनहरू रिले भइरहेको हुन्छ र हामी त्यही मिसइन्फर्मेसनहरूमा बेस्ड भएर डिबेट गरिरहेका हुन्छौँ, कुराहरू सेयर गरिरहेका हुन्छौँ, तर आफै गलत भएको थाहा हुँदैन। त्यसैले डेट चेक गर्नु, द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्किल फर सर्चिङ
reliable information. Similarly, consider the site's look. त्यो साइटको लुक कस्तो छ त्यसमा पनि भर पर्छ, किनभने अलिकति रिलायबल सोर्सहरुबाट बनेको अलिकति भ्यालिड डेभलपरहरुबाट बनेको पक्कै पनि राम्रो त्यसको आउटलुक चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब सिक्नेहरुले भर्खरैको लर्नर्सहरुले बनाएको वेबसाइट्सहरु that doesn't look good. Similarly, avoid anonymous authors. अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको एनोनिमस अथर, न अज्ञात राइटरहरु, कसैले एनोनिमस भनेर लेखिदिएको पनि हुन्छ, कसैले नामै लेखेको हुँदैन। त्यो इन्फर्मेसनहरु त्यति भ्यालिड हुँदैन। त्यसैले हामीले जहिले पनि सर्च गर्दाखेरि के गरौँ भनेपछि हु इज द राइटर। जस्तो हामी कहिलेकाहीँ इन्टरनेटमा लेखेको क्वेशनकै आन्सर खोजिराखेका हुन सक्छौँ, अथवा विद्यार्थीलाई भन्दाखेरि त्यो खोजिराखेका हुन सक्छौँ। त्यसमा यदि राइटरको नाम दिएको छैन, अथर सरको नाम दिएको छैन भने इट इज मेबी इट इज रङ हैन। अब हामीलाई कन्फिडेन्ट छ भने त त्यो यदि यो यसमा लेखेको कुराहरु सही हो भन्ने कन्फिडेन्स छ भने त्यसलाई शेयर गर्न सकियो। तर पनि एनोनिमस र अथरहरुले लेखेको कुराहरुमा चाहिँ दैट इज देयर माइट बी सम काइन्ड अफ मिस्टेक्स, रङ इन्फर्मेसन। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिने र चेक द लिंक्स, त्यसको कनेक्टिभिटी कतातिर छ, कतै नराम्रो वेबसाइटहरुतिर छ कि कतै हैन इलिगल वेबसाइट्सहरुसँग छ कि त्यसलाई पनि हामीले लिंकहरु चेक गर्नु पर्छ त्यो वेबसाइटहरु खोल्दाखेरि। जब त्यसैले यी विभिन्न उपायहरु अपनाएर हामीले एउटा रिलायबल सोर्स अथवा भ्यालिड सोर्स अफ इन्फर्मेसन पत्ता लगाउन सक्छौं। तर अब त्यसमा हाम्रो अझ बढी टाइम लाग्छ। त्यसैले मैले यहाँ चाहिँ अब केही लर्नर र टिचर सेन्टर्ड वेबसाइट्सहरु जुन चाहिँ हामीलाई भोलिका दिनहरुमा जस्तो अहिले लकडाउनको पिरियडमा पनि विभिन्न स्कुल इन्स्टिट्युसनहरुले के रे इन्टरनेटबाट क्लासहरु भर्चुअल क्लासहरु रन गरिरहेछन्। त्यो बेला चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसनहरु युजफुल होला र शेयर गर्न सकिएला भनेर केही वेबसाइट्सहरु यहाँ कलेक्सन गरेको छु। र त्यो वेबसाइटहरु थाहा छ भने त राम्रै भइहाल्यो, एकदम छोटो समयमा हामी सर्च गर्न सक्छौं। भएन भने पनि सर्च इन्जिनहरु युज गरेर विभिन्न यी टेक्निक्सहरुलाई अप्लाई गरेर वी क्यान जस्ट फलो इट एन्ड त्यसलाई हामी चाहिने इन्फर्मेसनहरु शेयर गर्न सक्छौं। राम सर, यो जो कोरिएको छ स्क्रिनमा त्यसलाई हटाउन सकिन्छ? त्यसलाई हटाइदिए पनि हुन्छ। एकछिन मैले नै सक्छु के अरे, जस्ट अ मिनेट है। Okay, just a minute. Right. Thank you. Okay. अब यहाँ चाहिँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ के हो भन्दा केही इम्पोर्टेन्ट वेबसाइट्सहरु जुन चाहिँ हामीलाई भोलि क्लासहरु रन गर्दाखेरि चाहिन सक्छ र डाइरेक्ट हामीले धेरै टाइम कन्ज्युम नगरिकन इन अ सर्ट टाइम यदि हामीलाई त्यो वेबसाइट्सहरु थाहा छ भनेपछि हामी त्यहाँबाट सर्च गर्न सक्छौं। त्यसमध्येको पहिलो वेबसाइट भनेर हामीले ओएलई नेपाल www.olenepal.org भन्ने एउटा साझा शिक्षा ई पार्टी भनेर एउटा ई पुस्तकालयको वेबसाइटहरु छ र यसबाट हामीले विभिन्न आफुलाई चाहिने मेटेरियलहरु स्पेशली टेक्स्ट बुकहरु र विभिन्न कथा नोभेल्सहरु यसबाट हामी सर्च गर्न सक्छौं। अब हामीसँग धेरै टाइम नहोला, त्यसैले म केही इम्पोर्टेन्ट वेबसाइटहरु भित्र हामी छिर्ने छौं र केही इम्पोर्टेन्ट वेबसाइटहरुको बारेमा खाली त्यसको ब्रिफिङ मात्रै गर्ने छौं। र यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ विभिन्न किताबहरु, विभिन्न नोभेलहरु, विभिन्न नेपाली बेस्ड है नेपाली पुस्तकालय हो यी पुस्तकालय, यसबाट चाहिँ हामी विभिन्न किताबहरु भेट्न सक्छौं। अनलाइन फ्रीमा रिड गर्न सक्छौं, त्यसलाई डाउनलोड गर्न सक्छौं, त्यसबाट केही इन्फर्मेसनहरु लिन सक्छौं र त्यसलाई शेयर गर्न सक्छौं। यसमा चाहिँ म पसिन। अब अर्कोमा हामी हेरौं र अर्को चाहिँ एउटा खुल्लाकिताब.com भन्ने छ र यो खुल्लाकिताब.com भन्ने पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा विभिन्न टेक्स्ट बुकहरु हामीलाई जस्तो अब अहिले कुनै क्लासहरु लिन पर्यो र त्यसमाको कुनै टेक्स्ट बुकको मेटेरियलहरु शेयर गर्न पर्यो भने कति झमेला छ भने त्यसलाई फोटो खिच्न पर्यो, फोटो त्यसमा हैन शेयर गर्न पर्यो। त्यो गाह्रो भन्दा डाइरेक्ट हामी यो खुल्लाकिताब.com बाट त्यो चाहिने कुराहरुलाई डाइरेक्ट स्टुडेन्टहरु सामु पुर्याउन सक्छौं। त्यसैले यो वेबसाइट पनि यहाँहरुलाई युजफुल हुन सक्छ।
त्यसैले यसमा पनि म पसिन योभन्दा अझ बेटर। त्यसपछि एउटा मेरो spark.com छ, सायद यसमा चाहिँ यहाँहरूलाई आइडिया छ होला। यो हाम्रो एकजना धनगढीकै स्टुडेन्ट र उनको ग्रुपले डेभलप गरेको र अहिले नेपालकै एउटा नम्बर 1 ट्रेन्डिङमा भएको वेबसाइट हो। र यसमा चाहिँ के छ भन्दा विभिन्न पुराना मेटेरियलहरू जस्तो क्वेसन ब्याङ्कहरू र कुनै पनि क्वेसनहरूको आन्सरहरू सबै कुराहरू विशेष गरी 9-10 देखि लिएर +2 ब्याचलरसम्मको, स्पेसली +2 र ब्याचलरहरूको लागि यो एकदमै युजफुल छ जस्तो लाग्छ मलाई। पुरानो क्वेसन ब्याङ्कहरू पनि यदि कलेक्सन गर्नु छ, जस्तो भोलि क्वेसन पेपरहरू बनाउनु पर्ने होला, विद्यार्थीलाई प्र्याक्टिसको लागि क्वेसन्सहरू दिनुपर्ने होला, त्यसको लागि आई थिङ्क इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र अहिले एकदमै पपुलर छ। र हामीले इन्टरनेट युजरहरूले डाइरेक्ट मेरो स्पार्कमा गयौँ भने वी क्यान फाइन्ड अ लट। अब कुनै अहिले चाहिँ यसले अलिकति अपग्रेड गरेर आफूलाई लगइन गर्नुपर्ने पनि बनाएको छ क्यारे, र त्यो लगइन हामी गर्न सक्छौँ। साइन इन गर्नको लागि आफ्नो सिधै गुगल अकाउन्टलाई त्योसँग कनेक्ट गरिदिएर लगइन पनि गर्न सक्छौँ र केही इन्फर्मेसनहरू लगइन नगरिकन पनि के अरे लगइन नगरेर पनि हामी हेर्न सक्छौँ र केही डिटेलमा हेर्नको लागि चाहिँ यसमा लगइन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। र त्यसपछि आयो हाम्रो अर्को वेबसाइट एडु सञ्जाल, र अब यसको बारेमा पनि हामीलाई थाहा छ, त्यसैले म यसमा पनि धेरै डिस्कस गरिनँ। एडु सञ्जालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि www.edusanjal.com। अब यसमा हामी विभिन्न के अरे रुटिनहरू, रिजल्टहरू र विशेष गरी एसएलसी भन्दा माथिको 10 क्लास भन्दा माथिको इन्टरमिडिएट, ब्याचलर, मास्टर्सहरूको त्यसको बारेमा इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गर्नको लागि हामी एडु सञ्जालको युज गर्छौँ। र अब एउटा अर्को छ हामीलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट, म यसमा चाहिँ यहाँहरूलाई सेयर गरेँ। यो डियर वाक लर्निङ, यो चाहिँ एकदमै युजफुल होला र यसको वेबसाइटको नाम यहाँ दिएको छ www.dlc.dwit.edu.com। यो चाहिँ विशेष गरी हाई स्कुल लेभलतिर पढाउने विद्यार्थीहरूको लागि एकदमै युजफुल छ। यो गभर्मेन्टले यसलाई चाहिँ हेल्प गरेर एकदमै काठमाडौँको रिकग्नाइज स्कुलबाट डेभलप गरेको एउटा वेबसाइट हो। यसमा हामी विभिन्न क्लासका मेटेरियलहरू, धेरै कुराहरू यसमा पाउँछौँ। त्यसैले यसमा एकचोटि ट्राई गरी हेरौँ यो के छ यो भित्र। यसलाई चाहिँ म अहिले एकछिन यसलाई मैले एकछिन सेयर गरेँ। ओके, या अब हामी यहाँ चाहिँ डियर वाक लर्निङ सेयर गर्दैछौँ र यो डियर वाक लर्निङमा के छ भने सिधै डियर वाक लर्निङ भनेर हामीले टाइप गर्दा हुन्छ। मेरो स्क्रिन सेयर भइरहेछ नि? यस स्योर सर। ओके, डियर वाक लर्निङ, यो डियर वाक लर्निङ सेन्टर हाम्रो 10 क्लाससम्मको भिडियोहरू, क्लासहरू यसमा सबै हालिदिएको छ। इन्टरनेट कनेक्सन इज अनस्टेबल भन्न थाल्यो।
यो इन्टरनेटले अलिकति सपोर्ट नगरे जस्तो लाग्छ। देख्न चाहिँ फुल नेटवर्क देखाइरहेछ, तर जे होस् यसमा हामीले भिडियोहरू पाउन सक्छौँ, तर यो भिडियोहरू चाहिँ खुलिरहेको छैन अहिलेलाई। यो इन्टरनेटको प्रब्लम नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईहरुको स्क्रिनमा खुल्यो? यस सर, खुलिरहेछ है? खुलिरहेछ सर। ओके, यहाँ चाहिँ मेरोमा चाहिँ प्रब्लम देखायो, सायद नेटको स्पिड नपुगेर होला। र जे होस् यसमा हामीले यदि भित्र हेर्यौँ भने प्रत्येक क्लासको विभिन्न सब्जेक्टहरूको इङ्ग्लिस, नेपाली, साइन्स यिनीहरूको चाहिँ क्लास प्रेजेन्टेसनहरू हैन, अरु मेटेरियलहरू, अरु रिसोर्सेसहरू हामी यसमा पाउन सक्छौँ। द्याट्स वाइ इट वुड बी क्वाइट युजफुल फर स्पेसली द टिचर्स एन्ड स्टुडेन्ट्स बोथ। बल्ल खुल्यो। जस्तो अब यसमा एउटा हेरिहालौँ, जस्तो इङ्ग्लिसकै क्लास हेरौँ, यहाँ 57 वटा क्लासहरू दिएको छ र यो 57 वटा क्लासहरू मध्ये जस्तो हामी एउटा ट्राई गरी हेरौँ। ओके, गिभिङ विथहोल्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ पर्मिसन भन्छ। जस्तो ल यसकै ग्रामरमै हेरौँ। एकदम राम्रोसँग यिनीहरूले डिजाइन गरेर क्लासहरू चाहिँ क्लास पर्फर्मेन्सहरू देखाएको छ। ओके, अब यसरी चाहिँ हामी यसमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ हैन। अब यसमा हामी धेरै टाइम नलगाउँ, हामीसँग अरू वेबसाइटहरू पनि छ र यसरी आफूलाई चाहिने मेटेरियलहरू हामी डाइरेक्ट स्टुडेन्टहरूलाई सेयर गर्न सक्छौँ र आफूलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरू पनि हामी लिन सक्छौँ। ओके, लेट मी कन्टिन्यू माई स्लाइड्स। Excuse me, sir. Yeah, please. Sir, can't we get the classes of civil? Civics. Civil. Subject. Civil. No, sir. Civil engineers. Yes, sir. Civil Diploma engineer. level. Civil engineer. For okay. For civil engineer, there are other websites. I am just going through it. Yes, sir. अरू वेबसाइटहरु छ, हेर्दै जाउँ है। ओके। Yes. Yeah. The another one is sikai.com. Sikai Chautari. And for this is learning chrd.gov.np. Okay, it is also related to the same 1 to 10 class. र यसमा पनि हामीले 1 देखि 10 क्लाससम्मको टिचर अथवा स्टुडेन्टहरु हुन सक्छ। त्यसैले यसबाट पनि हामी डाइरेक्ट रेडिमेड पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनहरु लिन सक्छौं र यसले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्न सक्छ। त्यसैले स्टुडेन्ट र टिचर दुवैको लागि इट विल बी युजफुल र स्टुडेन्टहरुको लागि पनि डाइरेक्ट उनीहरुले बनाइदिएकै हुन्छ, त्यसबाट एकदमै सर्टकट वेमा र बुझ्न सकिने स्किलमा बनाएको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ यदि हामीले डाउनलोड गरेर हेर्यौं अथवा लाइभ नै हेर्यौं भने इट विल बी युजफुल। ओके, त्यसपछि एकदमै इम्पोर्टेन्ट वेबसाइट अब आयो, यो www.zenlib.rus.ec भनेर। अब यो चाहिँ किन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, अब अहिलेसम्म मैले देखाएकोहरू मध्ये चाहिँ विशेष गरी हायर लेभलको लागि है, 10 क्लास बिलोको लागि चाहिँ त्यति साह्रो युजफुल नहुन सक्छ, तर विशेष गरी ब्याचलर लेभल, मास्टर्स लेभल र त्यसभन्दा माथि एमफिल, पीएचडी लेभलहरुको लागि चाहिँ
आई थिङ्क इट इज द मोस्ट युजफुल वेबसाइट होइन। अब यो चाहिँ एउटा रसियन वेबसाइट हो र यो रसियन वेबसाइटमा के छ भने हामी जति पनि संसारभरिका किताबहरू यसमा पाउन सक्छौँ। जस्तो हामी फरेन राइटरहरूको बुकहरू पढ्नुपर्ने हुनसक्छ, अब त्यसलाई रेफरेन्स मेटेरियलहरूको रूपमा हामीले युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। बट अब यदि हामीले किन्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट माइट बी भेरी मच कस्टली, त्यो एमाजोनबाट मगाउनु होइन, त्यसलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुनसक्छ, हाम्रो एक्सेसहरू नहुनसक्छ, डलरमा पे गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर त्यसैले हामीलाई यसलाई चाहिँ अनलाइनमा यसलाई सर्च गरेर यदि हामीले पढ्न सक्यौँ भने इट विल बी क्वाइट युजफुल फर अस। र यो चाहिँ म यहाँहरूलाई कसरी जाने यसमा चाहिँ हामीसँग अलिकति टाइम छ, त्यसैले यसमा चाहिँ हामी भित्र पसेर नै यहाँलाई म देखाउँछु। अलिक गाह्रो छ यो, सजिलैसँग खुल्दैन, किनभने यो रसियनहरूले विश्वभरिका किताबहरूलाई चाहिँ त्यसको अनलाइन कपिजहरूलाई क्र्याक गरेर फ्रीमा अभाइलेबल हुने बनाइदिएको छ। नत्र जनरली ती किताबहरू चाहिँ एकदमै कस्टली, 300, 400, 500 डलर पर्छ होइन, अलि राम्रो बुकहरू। तर उनीहरूले रसियनहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ होइन एक किसिमको सजिलो होस्, स्टुडेन्टहरूलाई सजिलो होस् भनेर यो बनाइदिएको छ। त्यसैले यसमा एकचोटि ट्राई गरी हेरौँ। ओके, लेट्स सी, इन्टरनेटले काम गरोस्। zenlib.rus.ec यही हो। यो सजिलै चाहिँ खुल्दैन, अलिकति यसको छ हुन। लिङ्क चाहिँ यही हो। यसलाई चाहिँ के गर्नु होला भने यो लाइब्रेरी जेनेसिसको विकिपिडियामा जानु होला, त्यो सजिलो हुन्छ। यसबाट चाहिँ यो लिङ्क देखाउँछ यसले। मैले जनरली युज गर्ने, किनभने डाइरेक्ट खुल्दाखेरि चाहिँ धेरै प्रब्लम गरिराखेको मैले भेटेँ। त्यसैले यसलाई चाहिँ अनि यो विकिपिडियामा यो युआरएल भनेर यो साइडमा दिएको छ लाइब्रेरी जेनेसिस प्रोजेक्टको। यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट यसमा यो क्लिक गर्नु होला, यो युआरएलमा। यो युआरएलमा क्लिक गर्यो भनेपछि यसले चाहिँ डाइरेक्ट खोल्छ यसले। ओके, अब चाहिँ हाम्रो यो लाइब्रेरी जेनेसिस भन्ने खुल्यो। अब यो लाइब्रेरी जेनेसिसमा चाहिँ अनि अब यहाँहरूले कुनै पनि किताबको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी रिलेटेड अरू जे छ, फिक्सन, म्यागजिन्स, कमिक्स, वाट एभर यु वान्ट, यु क्यान टाइप इट। कुनै नाम भनौँ त, एउटा बुकको कुनै यहाँहरूले खोज्न चाहेको कुनै छ? ल मैले नै एउटा टाइप गरेँ। ल ओके, द गाइड बुक, ओके द एनिमल फार्म भन्ने किताब अरे है। अब हेर्नुहोस्, यहाँ एनिमल फार्मसँग रिलेटेड नाम भएको विभिन्न राइटरहरूको बुकहरू छ। अब यसमध्ये हामीलाई कुन चाहिँ राइटरको हो त्यसलाई सर्च गर्ने, हेर्ने। र यो जर्ज अर्वेलको मैले एनिमल फार्म खोजेको हो। यो यति नम्बरमा रहेछ, या 4,89,232 नम्बरमा यति बुकहरू छन्। त्यहाँ लाखौँ बुकहरू फ्री अफ कस्ट राखिदिएको छ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ जानु पर्यो भने यो साइडतिर, मेरो यो के अरे कर्सर देख्दै हुनुहुन्छ होला, यो साइडतिर जानु होला। यो 1 नम्बरमा यसको लिङ्क चाहिँ डाइरेक्ट zenlib.सँग जोडिएको छ, रसियन लाइब्रेरीसँग जोडिएको छ। यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने अब यसले गेट भनेर यहाँ यो बुकको टाइटल के अरे कभर पेज देखा, र त्यसपछि यहाँ चाहिँ गेट भन्ने देखा। र यसमा गेट गर्नुभयो भने यसले चाहिँ फ्री अफ कस्ट यसलाई डाउनलोड गरिदिन्छ। मसँग यो बुक छँदैछ, त्यसैले मैले यसलाई डाउनलोड गरिनँ। तर यहाँहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ इजिली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै किताबहरू पनि, विश्वको म्याक्सिमम बुकहरू चाहिँ दे आर अभाइलेबल हियर। र यसबाट चाहिँ हामी अनलाइनबाट बुकहरू लिएर डाउनलोड गरेर यसलाई चाहिँ फुर्सदमा अफलाइनमा पढ्न सक्छौँ। र फ्री अफ कस्ट यी किताबहरू पाउनु भनेको द्याट्स ग्रेट लक फर अस। द्याट्स वाइ वी हेभ टु थ्याङ्क दिस रसियन लाइब्रेरी। र यो रसियन लाइब्रेरीलाई हामीले धन्यवाद दिनै पर्ने हुन्छ। र यसले चाहिँ हामीलाई धेरै सजिलो हायर लेभलको विद्यार्थीहरूको लागि, विशेष गरी ब्याचलर, मास्टर्स होइन, एमफिल लेभलको, पिएचडी लेभलको विद्यार्थीहरूको लागि इट इज अ ग्रेट बुन। हाम्रो लागि एकदमै वरदान साबित भएको छ यो। त्यसैले यसलाई चाहिँ युज गर्नु होला। अब त्यसपछि अब हामी अरू पनि केही छन् हामीसँग। ओके, यो अर्को चाहिँ हाम्रो आयो
यो जेनेसिस लाइब्रेरी भयो। अनि त्यसपछि अरू किताबहरू त्यसमा नपाएको किताबहरू पनि हुन सक्छ हाम्रो। त्यसमा नपाएको अरू किताबहरू यदि कुनै किताबहरू छ भने यी दुईटा वेबसाइटहरूले पनि हामीलाई धेरै हेल्प गर्छन्। यो b-ok.xyz भन्ने यसबाट पनि हामी सर्च गर्न सक्छौँ। यो पनि एकदमै सजिलो छ। र अर्को चाहिँ यो www.pdfdrive.net भन्ने पनि छ र यसबाट पनि पीडीएफ फर्मेटमा हुन्छ। अगाडिको लाइब्रेरी जेनेसिसले पनि पीडीएफमा दिने हो, यो बीओकेले पनि त्यसैमा दिने हो। हामी यसबाट पनि हामी इजिली धेरै किताबहरू सर्च गर्न सक्छौँ। यो पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने इट विल बी क्वाइट युजफुल। यो बीओके पनि एकदमै लेटेस्ट बुकहरू एकचोटि यसलाई पनि ट्राई गरी हेरौँ। लेटेस्ट बुकहरू चाहिँ यसमा छन्, भर्खरै लेखेको नोभेलहरू होइन। यिनीहरू चाहिँ यहाँले हेर्न चाहनुभयो भने यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो b-ok यसलाई सर्च गरेर हेरौँ। ओके यो जेड लिपसँग नै यसले कनेक्ट गर्छ अथवा यो यसबाट पनि हामी डाइरेक्ट हेर्न सक्छौँ। के लेखेको छ नम्बर? हजुर यी बुकहरू छन् र यी बुकहरू चाहिँ हामी डाइरेक्ट क्लिक गर्यौँ भने जस्तो हाम्रो यो अक्सफोर्ड फ्रेजल भर्ब्स नै हेरौँ। यो चाहिँ खुल्यो। अब यो किताब खोज्नु पर्ने कहाँ पाउँछ पाउँदैन होइन, कति महँगो छ त्यो अलग कुरा भयो। हामी यहाँ डाइरेक्ट यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्न सक्छौँ। 49.87 MB को बुक छ। ओके, इन दिस वे यु क्यान युज इट। ल अब हामी त्यस्तै गरी त्यो pdfdrive.net ले पनि त्यसरी नै खोल्छ। त्यसलाई पनि हामी हेरौँला, घरमा यसो फुर्सद भएको बेला त्यसलाई पनि युज गर्ने। र त्यसपछि अब हामी अर्कोमा जान्छौँ। 70 मिलियन भन्दा बढी किताबहरू। र अर्को चाहिँ यो khanacademy.org भन्ने छ। त्यस्तै ulframalpha.com भन्ने छ। यो खान एकाडेमी भनेको चाहिँ बच्चाहरूको लागि नै एउटा इन्स्टिट्युट नै हो र यो इन्स्टिट्युटले विभिन्न बच्चाहरूसँग टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राखेको छ। यो खान एकाडेमी पनि हामी सर्च गर्न सक्छौँ। र अरू यो उल्फ्राम अल्फा भनेको यो चाहिँ विशेष गरी साइन्सको विद्यार्थीहरूको लागि एकदमै राम्रो छ। यसमा भित्र जानु होला, विभिन्न साइन्स सम्बन्धी, म्याथमेटिक्स सम्बन्धी ओभरअल इन्फर्मेसन यसमा चाहिँ पाउन सक्छौँ हामी। उल्फ्राम अल्फा एकदमै डिटेलमा लट अफ इन्फर्मेसन आर ग्यादर्ड हियर। यसलाई पनि हामी युज गर्न सक्छौँ। ओके, अब यो त यहाँले युज गर्नु भएको छ होला, स्मार्टफोनहरूमा आइरहन्छ पिनिन्ट्रेस्ट भन्ने होइन। यसमा चाहिँ विभिन्न पिक्चरहरू, अब हामीले कहिलेकाहीँ पिक्चर डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुनसक्छ, पिक्चर ड्राइभ गर्नुपर्ने हुनसक्छ, हाम्रो पावर पोइन्ट स्लाइड्सहरूमा पिक्चरहरू हाल्नुपर्ने हुनसक्छ, विद्यार्थीलाई डाइरेक्ट त्यो फोटोहरू देखाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि यो पिनिन्ट्रेस्ट भन्ने छ, पिनिन्ट्रेस्ट भनेर। अनि यसमा चाहिँ के छ भने लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र यो लगइन गरिसकेपछि मात्रै हामी यसमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। अब त्यो लगइन गर्नलाई सजिलो छ, हाम्रो जीमेलसँग त्यसलाई चाहिँ गुगल अकाउन्टसँग कनेक्ट गरिदियो भने अटो त्यसले चाहिँ लगइन गरिदिन्छ। र त्यो लगइन गरिसकेपछि हामी त्यसबाट फोटोहरू चाहिँ विशेष गरी फोटोहरूको लागि चाहिँ ग्रेट। ओके, त्यसपछिको केही वेबसाइट्सहरू छन्। www.brilliant.com भन्ने छ। यो brilliant.com अब यसमा के हो, अब वेबसाइटको नाम नै brilliant.com भन्ने बित्तिकै यसमा पनि साइन्ससँग रिलेटेड कुराहरू नै बढी यसमा हामी पाउन सक्छौँ। फिलोसफिकल कुराहरू, सोसियोलोजीसँग रिलेटेड कुराहरू यसमा पाउँछ। तर विशेष गरी साइन्स सम्बन्धी रिलेटेड कुराहरू चाहिँ यसमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र यसले पनि हायर लेभलको, विशेष गरी +2 लेभल र त्योभन्दा माथिको लेभलहरूको लागि चाहिँ यो brilliant.com पनि एकदमै राम्रो वेबसाइट छ। यसलाई पनि यहाँहरूले अप्लाई गर्नु होला, इट विल बी युजफुल। र यो तक्षशिला.com भन्ने यो पनि एउटा इन्स्टिट्युटले, एउटा इन्डियन इन्स्टिट्युटले
बनाएको जस्तो लाग्यो मलाई। र यसमा विशेष गरी स्कुल लेभलको 10 क्लास भन्दा बिलोको लागि चाहिँ यसमा पनि धेरै इन्फर्मेसनहरू छ। यसमा पनि हामी सर्च गर्न सक्छौँ। डाइरेक्ट सर्च गर्दाखेरि मच मोर इन्फर्मेसन क्यान बी फाउन्ड हियर। र केही आइसिटी टुलहरूको लागि के अप्लाई गर्ने, अहिलेको आइसिटी टुलहरू के छ, चाहे जस्तो हामीले जुम भन्यौँ, जुम कहाँबाट ल्यायौँ, कसरी सर्च गर्ने, जुम जस्तै अरू आइसिटी टुलहरू के छन्, र भोलिको लागि चाहिँ जस्तो हामी रिसर्च गरिरहेका छौँ, रिसर्चको लागि चाहिने टुल्सहरू के होला, यी कुराहरू सर्च गर्नको लागि चाहिँ todaysteachingtools.com भन्ने एउटा यो छ, educationold.com भन्ने अर्को छ, freetechforteachers.com भन्ने अर्को छ। यिनीहरूले चाहिँ विभिन्न आइसिटी टुलहरूको बारेमा हामीलाई सिकाउँछ र ती आइसिटी टुलहरूको बारेमा दिएको छ, र ती टुलहरू युज गरेर हामी रियल लाइफमा अथवा टिचरहरूलाई चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ त्यो टिच गर्दाखेरि अथवा त्यो आइसिटी टुलहरू चाहिँ हामी यहाँ अप्लाई गर्न सक्छौँ। र यसबाट पनि हामीलाई धेरै स्किलहरू, विशेष गरी टु इम्प्रुभ आवर टिचिङ लर्निङ स्किल्स, दिज वेबसाइट्स वुड बी युजफुल फर यु एन्ड you may just visit these websites. I think they will help you a lot. Okay, then the next is kidzone.ws. यो चाहिँ विशेष गरी बच्चाहरूको लागि, अब भनेको हाम्रो घरमा पनि भाइ बहिनीहरू होला अथवा छोराछोरीहरू होला, र त्यो यो चाहिँ एकदमै पपुलर, बच्चाहरूको लागि चाहिँ एकदमै पपुलर वेबसाइट हो। र यसमा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिने मेटेरियलहरू सानो लेभलमा भनौँ न अप टु 5 क्लाससम्मको चाहिने मेटेरियलहरू सबै छ, सजिलो छ एकदमै। यो पनि एकदमै युजफुल वेबसाइट छ, र विशेष गरी टिचर्सहरू जो चाहिँ प्री प्राइमेरी लेभलमा पढाउनुहुन्छ होइन, त्यस्तै त्यो लेभलमा हाम्रो घरमा नानीहरू छन् भने ती नानीहरूको लागि पनि यो वेबसाइटबाट हामी मेटेरियलहरू खोजेर उहाँहरूलाई सेयर गर्न सक्छौँ र इट विल बी युजफुल। र त्यसपछि अब हामी करिब करिब लास्टतिर छौँ। ओके, अनि त्यसपछि आउँछ googlescholar.com। अब यो चाहिँ फेरि हायर लेभलको लागि, हायर लेभलको भन्नाले ब्याचलर भन्दा माथि, ब्याचलर मास्टर्स होइन, एमफिल पिएचडीहरूको लागि चाहिँ एकदमै युजफुल साइट हो। यो गुगलकै भाइ भन्दा हुन्छ। गुगलबाट सर्च गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ, किनभने त्यसले गुगलले चाहिँ कमन इन्फर्मेसनहरू भएको कुराहरू मात्रै देखाउँछ। तर यो चाहिँ विशेष गरी रिसर्च आर्टिकलहरू सर्च गर्नको लागि एकदमै युजफुल छ, आर्टिकलहरूको लागि, डकुमेन्ट्सहरू सर्च गर्नको लागि। अब यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि, यसमा म एकचोटि पसेर देखाउँछु यहाँहरूलाई, किनभने हायर लेभलमा जो चाहिँ ब्याचलर लेभलको थेसिसको प्रिपरेसनमा हुनुहुन्छ, मास्टर्स लेभलको थेसिसको प्रिपरेसनमा हुनुहुन्छ, अथवा भोलि चाहिँ एमफिल गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, पिएचडी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ यो गुगल स्कलर नभइकन कामै चल्दैन भन्दा पनि हुन्छ। र त्यसैले यो गुगल स्कलरमा पनि हामी गएर हेरौँ कसरी जाने। म त्यसको सानो एकछिन टाइम लिएँ। पहिला चाहिँ हामी गुगलमा जाऊँ, र गुगलमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ गुगल स्कलर भनेर टाइप गर्ने। गुगल स्कलर भनेर, ओके, यो गुगल स्कलर आयो हाम्रो। अब यो गुगल स्कलरबाट चाहिँ के गर्ने भने, यसमा हामीले चाहिने कुन टपिकको कुनै किवर्ड अथवा कुन टपिकसँग रिलेटेड हामीले चाहिँ के अरे आर्टिकलहरू खोज्दैछौँ, र ताकि चाहिँ हामी भोलि आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा त्यसलाई इन्क्लुड गर्न सकौँ, भोलि हाम्रो रिसर्चमा इन्क्लुड गर्न सकौँ। त्यो कुन टपिकमा खोज्दैछौँ त्यो कुनै रुट वर्ड अथवा किवर्ड त्यसलाई चाहिँ हाल्ने। जस्तो मानौ कि मैले इथ्नोग्राफीमा खोज्दैछु, ओके, अब यो इथ्नोग्राफीसँग रिलेटेड यसमा चाहिँ तमाम कसले लेख्या होइन, बुकहरू अथवा आर्टिकलहरू, रिसर्च जर्नलहरू, यो सबै कुराहरू यसमा दिन्छ। र अब यसमा जाउँ, विभिन्न अनलाइन लाइब्रेरीहरूसँग कनेक्ट गरेको हुन्छ यसले। अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दा, जस्तो यो आयो, यसमा जनरली हाम्रो कसैले चाहिँ
कुनै कुनै लाइब्रेरीहरूले फुल आर्टिकल नै दिएको हुन्छ, कसैले चाहिँ खालि एब्स्ट्र्याक्ट मात्रै दिएको हुन्छ। जस्तो यसको केसमा चाहिँ के भन्छ भने रिड द फुल टेक्स्ट भन्छ। रिड द फुल टेक्स्टमा टाइप गर्यो भने हाम्रो पुरा टेक्स्ट आउन सक्छ। अब त्यसमा मैले जान चाहिनँ अहिले, तर अब कुनै कुनै इन्फर्मेसनहरू मोस्ट अब एब्स्ट्र्याक्ट भन्ने बित्तिकै जिस्ट अफ द होल आर्टिकल नै हो होइन। त्यो आर्टिकलमा के को बारेमा लेखेको छ, त्यसको जिस्ट, त्यसको फाइन्डिङ्स के भयो, त्यो कुरा हामी एब्स्ट्र्याक्टबाट पढेर मात्रै पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। यदि यसबाट भएन हामीले फुल नै आर्टिकल पढ्न चाह्यौँ भने कुनै कुनै चाहिँ डाइरेक्ट हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ रिड द फुल टेक्स्ट भनेर, अथवा पिडिएफबाट डाइरेक्ट पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ। अब जस्तो यसलाई यो त चाहिँ डाउनलोडेबल छ जस्तो लाग्छ मलाई, एकचोटि हेरेँ मैले यसमा। यदि यो डाउनलोडेबल भएन भने यो इन्स्टिट्युसनल लगइन गर्नुपर्ने, अनि मात्रै खुल्छ। के भन्छ। त्यसपछि म तपाईँहरूलाई एउटा सजिलो तरिका यसमा सिकाउँछु। यो चाहिँ धेरै कमलाई मात्रै थाहा छ, र त्यसको लागि के हो भने यो चाहिँ DOI नम्बर भन्ने हुन्छ। यो DOI.org के भनेर यहाँ नम्बर दिएको छ। यो यसलाई कसरी क्र्याक गर्ने, यो रिसर्च जर्नललाई अथवा यो आर्टिकललाई चाहिँ कसरी क्र्याक गर्ने, किनभने यो न त किन्न पर्छ, अरू विकल्प हामीसँग छैन। जस्तो किताबहरू चाहिँ क्र्याक्ड भर्सनमा हामी कसरी डाउनलोड गर्ने, त्यो कुराहरू त हामीले रसियन लाइब्रेरी बुक XYZ-बाट फाइन्ड आउट गऱ्यौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भने यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्ने, यो DOI नम्बरलाई, अथवा या कपी द लिङ्क एड्रेस भन्ने, अनि त्यसपछि यो लिङ्क कपी गरेको उसलाई चाहिँ एउटा साइन्स हब भन्ने छ, र त्यसमा हामी जान्छौँ अहिले। यो साइन्स हब छ, जस्तो साइन्स हब भनेको चाहिँ यो साइन्स हब हो, sciencehub.org। त्यहाँ सर्च गर्ने, र यो चाहिँ जुन चाहिँ यो यस्तो फिगर आउँछ, र यसमा चाहिँ त्यो DOI नम्बरलाई यहाँहरूले पेस्ट गर्ने, र त्यो पेस्ट गरिसकेपछि यसले चाहिँ जस्तो सुकै उसलाई चाहिँ ओपन गरेर हामीलाई डाउनलोडेबल बनाइदिन्छ। यो साइन्स हबले चाहिँ यो क्र्याक गर्ने हो। अब यसको डेभलपर, यसको बारेमा भनिन्छ, कुनै एउटा रसियन डेभलपर नै हुन् उनी, र उनले चाहिँ बुकहरू सर्च गरेर पढ्न किनेर पढ्न नसकेको हुनाले एकदमै पीडित भएका र एकदमै गरिब परिवारबाट आएका, र पछि गएर उनले चाहिँ ल मैले पाएको जस्तो दुःख चाहिँ अरूले नपाउन् भनेर एउटा यस्तो सफ्टवेयर डेभलप गरे जसले चाहिँ जुनसुकै त्यो रिसर्च आर्टिकल अथवा त्यो जर्नलहरूलाई चाहिँ क्र्याक गर्न सकोस्, र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इजी एक्सेस हुन सकोस्, त्यसैले यो बनाइदिएका हुन् भन्ने पनि भनाइ छ। अब चाहे जोसुकै होस् हामीले डेभलपर त्योसँग मतलब भएन, र यसबाट हामीले आफूले पढ्न चाहेका तर इजिली एक्सेसिबल नभएका ती आर्टिकलहरूलाई, जर्नलहरूलाई चाहिँ हामी क्र्याक गरेर यसलाई चाहिँ पढ्न सक्छौँ। र यो विशेष गरी हायर लेभलको लागि भनौँ न ब्याचलर लास्ट इयर अथवा त्योभन्दा पनि माथि मास्टर्स अथवा MPhil PhD को लागि चाहिँ एकदमै युजफुल वेबसाइट्सहरू यिनीहरू हुन्। र यसरी हामीले चाहिँ लगभग मैले केही 30-32 वटा वेबसाइट्सहरू जुन चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा विशेष गरी टिचिङ लर्निङ, अब हाम्रो आजको टार्गेट ग्रुप नै भनेको टिचर र स्टुडेन्ट नै थियो। यो जस्ट लकडाउनको पिरियडमा हामी चाहिँ होइन एकदमै जबलेस भएर बसिराखेको स्थितिमा र विभिन्न नेटबाट पढाउनु पर्ने अथवा विद्यार्थीहरूको जिज्ञासाहरू मेट्नुपर्ने भइराखेको उसमा चाहिँ यो के अरे आजको वर्कसपले केही मात्रामा पनि हेल्प गरोस् र हामी चाहिँ सजिलैसँग चाहिने मेटेरियलहरू सर्च गर्न सकौँ, त्यसको लागि हेल्प होस् भनेर यो वर्कसपको डिजाइन गरिएको। र आई होप इट हेज हेल्प यु अ लट एन्ड रियली थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर योर इन्भ्यालुएबल टाइम। थ्याङ्क यू। र इफ यु हेभ एनी क्वेरिज, एनी confusion, any thing, the floor is open right now, and we can have a short discussion if we have some time. Perhaps we have some time. Okay. Do you have any questions? Queries, anything? Yeah. कुनै क्युरियोसिटीहरू, कुनै क्वेरिजहरू, कुनै क्वेसन्सहरू छ अथवा कुनै क्लियर भएको छैन भने त्यसलाई हामी we can just review on that. Any queries, participants? Now it's the time for you.
Yeah. Okay, let me visit the chat box. Okay. Yeah, in chat box also, there are common thing, but no special queries. Are I couldn't see any special thing here. Okay, sir, it will be more pleasant and fruitful if slides are mailed to us. Okay, I will try. Yeah, I will provide it to Ram sir. अथवा यसको चाहिँ हामी एउटा पेज चाहिँ म दिउँला र त्यो चाहिँ हामी सेयर गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। यदि मेल एड्रेसहरु हामीसँग कलेक्सन छ भने त्यो सेयर गर्ने प्रयास गरौँला। Okay, and thank you sir, it is a fruitful session. सरले स्लाइड प्रोभाइड गरिदिए, आभारी हुन्थ्यौँ। Okay, we'll try. Can you share about Google Classroom? Okay, Google Classroom. Yeah. Okay. Google Classroom को बारेमा यो हुन त सानो छ। Yeah, thank you so much, Ram sir and Resiram. Yeah, thank you, Neeraj sir. Okay. Okay, do you have time, Ram sir? Yeah, somebody is asking. I think Miss Shrestha is asking for Google Classroom. Okay. Yeah. Let's see how far we go. Yeah. Okay. Okay then. Let me share the screen once again. Google Classroom. Yeah, we'll go through it. Okay, let me end it. Yeah, Google Classroom is one of the facility provided to us by Google. अब अहिले चाहिँ गुगलले हाम्रो लागि यो मिटिङ एप्सको रूपमा गुगल मिट भन्ने पनि अभाइल गरेको छ। या मिट भन्ने पनि अभाइल गरेको छ हैन, त्यसबाट पनि हामी पढाउन सक्छौं। तर पनि अब जुम सजिलो र इजिली एक्सेसिबल छ डिस्पाइट अफ सम अफ द विकनेसेस हैन। केही विकनेसेसहरु त छन् नै, सुरुमै हामीले जस्तो राम सरले त्यसको बारेमा भनि पनि राख्नु भएको छ, अलिकति भल्नरेबिलिटीहरु छन् त्यसमा, नभएको होइन। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि जुम सजिलो छ। र त्यसपछि त्यो भन्दा अलि स्ट्यान्डर्ड भनेर हामीले माइक्रोसफ्ट टिम्सहरु अहिले धेरै अलिकति रिकग्नाइज्ड इन्स्टिट्युसनहरुले युज गरिराखेको भनेको माइक्रोसफ्ट टिम्स हो। र यो गुगल क्लासरुम चाहिँ के छ भन्दा यसले चाहिँ भर्चुअल क्लासहरु अहिले चाहिँ फेसिलिटी एड गरेको छ क्यारे, तर त्यसमा म गएको छैन। तर यो विशेष गरी हाम्रो क्लासरुम मेटेरियलहरु शेयर गर्नको लागि इट इज युजफुल। जस्तो हामीले हाम्रो कोर्सहरु कुनै वेब एड्रेसहरु हामी दिन सक्छौं, होमवर्कहरु दिन सक्छौं, त्यसको लागि चाहिँ यो क्लासरुम चाहिँ युजफुल छ। जस्तो उले अफलाइनमा पनि उले अनलाइनमै हुनुपर्छ, स्टुडेन्टहरुले अनलाइनमै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अनलाइनमा नभएको जस्तो अहिले मसँग टाइम छ, मैले चाहिँ त्यो गुगल क्लासरुम एउटा क्रिएट गरेर त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरुलाई चाहिने रिसोर्सेसहरु हाल्दिए अथवा क्वेशन्सहरु हाल्दिए भनेपछि द स्टुडेन्ट क्यान एक्सेस दोज मटेरियल्स in his leisure period, leisure time. Whenever he has the time, he could get it and he could solve the problems. हैन, त्यो प्रब्लम्सहरु रिड गर्न सक्छ, सोल्भ गर्न सक्छ र त्यसलाई चाहिँ सेन्ड टिचरलाई सेन्ड गर्न सक्छ। र त्यसैबाट त्यही गुगल क्लासरुमबाट अनि टिचरले त्यसको भ्यालुएसन गरेर हैन रिभ्यु गरेर त्यसलाई चाहिँ विद्यार्थीलाई सेन्ड गर्न सकिन्छ। भनेको यो एउटा होमवर्कको लागि चाहिँ एकदमै युजफुल छ जस्तो लाग्छ मलाई।
जस्तो हामीले जुमबाट क्लास लियौँ र त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब त्यसको भने नि होमवर्कहरू अथवा त्यसको रिभ्यू कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसको लागि गुगल क्लासरुम युजफुल होला। अब त्यसको लागि के छैन, हामीसँग जिमेल अकाउन्ट छ। अब मैले अहिले ब्रिफली मात्रै जान्छु यसमा। जिमेल अकाउन्ट छ, जिमेल अकाउन्टको छेउमा चाहिँ 9 वटा डट्सहरू छन्, यो भनेको गुगल एप्सहरू हो। अब यसमा अरू पनि छन् तर मोस्ट युजफुल भनेको यो सबै गुगल एप्सहरू हो। र यसमध्ये यो मिट भन्ने हाम्रो अहिले मिटिङको लागि अथवा जुमको के अरे अल्टरनेटिभमा युज भएको एप हो। यसबाट हामीहरू क्लास रन गर्न सक्छौँ। अघि नै मैले भने यो ड्राइभ यिनीहरू गुगल ट्रान्सलेटहरू, गुगल फोटोज, यसमा फोटोहरू हामी हाल्न सक्छौँ। यो डिओ भनेको चाहिँ मिटभन्दा अगाडि आएको तर केही लिमिटेड विद्यार्थीहरू मात्रै यसले सपोर्ट लिमिटेड पार्टिसिपेन्टहरू मात्रै सपोर्ट गर्छ। र मिटमा चाहिँ हामी अनलिमिटेड मोर देन 250 छ जस्तो लाग्छ मलाई, 250 जतिले यसले सपोर्ट गर्छ। अब यो डक्सहरू, सिट्स, स्लाइड्स यिनीहरू भनेको चाहिँ यो इन्टरनेट गुगलबाट गुगल डक्स हो। अब यसबाट हामी सेयर गर्न सक्छौँ, टाइप गर्न सक्छौँ, यसलाई चाहिँ ड्राइभमा राख्न सक्छौँ। र यसमध्येको एउटा एपको रूपमा यो गुगल क्लासरुम हो। यहाँहरूले भन्न खोज्नु भएको यो गुगल क्लासरुम, यसलाई हामी डाइरेक्ट यसबाट सर्च गर्न सक्छौँ अथवा डाइरेक्ट गुगल क्लासरुम भनेर टाइप गर्दाखेरि पनि हुन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो गुगल क्लासरुम हो। मैले केही क्लासरुमहरू अलरेडी बनाएकै छु र तपाईहरु पनि आफूले चाहेको क्लासरुम बनाउन सक्नुहुन्छ। यो क्लासरुम बनाउँदाखेरि केही पनि छैन, यहाँ प्लसमा जाने क्रिएट अर जोइन द क्लास भन्छ। यदि हामी टिचर हो भनेपछि क्रिएट गर्न पर्यो, यदि हामी स्टुडेन्ट हो भने जोइन क्लास गर्नु पर्यो। अब त्यो गर्दाखेरि के गर्छ भने एउटा जोइन क्लास हुँदाखेरि एउटा आइडी दिएको हुन्छ, यसमा मिटिङ आइडी हुँदैन, एउटा के भन्छ के रे पासवर्ड, एउटा पासवर्ड हुन्छ। टिचरले त्यो क्लास बनाउने बित्तिकै त्यो अटो चाहिँ पासवर्ड क्रिएट भएको हुन्छ। त्यो क्रिएटेड पासवर्ड चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई सेयर गरिएको हुन्छ र त्यो पासवर्ड हाल्ने बित्तिकै उसले चाहिँ त्यो क्लास जोइन गर्न सक्छ विद्यार्थीहरूले। र टिचरले बनाउँदाखेरि जस्तो पहिला क्लास क्रिएट गर्नु पर्यो, अनि क्रिएटेड क्लासमा त जस्तो मैले यो 3टा क्लासहरू क्रिएट गरेको छु र त्यो क्लासमा म त डाइरेक्ट इन्टर गर्न सक्ने भए किनभने मैले नै क्रिएट गरेको भए। अब विद्यार्थीहरूले चाहिँ जोइन क्लास गर्ने हो। अब हैन, जस्तो अब हामीले क्रिएट कसरी गर्ने त्यसमा सर्टमा जाउँ। जस्तो क्रिएट गर्दाखेरि केही पनि छैन, यसमा आई हेभ रेड भनेर यो फर्स्ट टाइममा चाहिँ यसले क्वेसन सोध्छ, यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु होला। अब यो क्लास नेम रिक्वायर्ड। अब जस्तो मानौ कि बीबीएस को क्लास हामीले बनाउनु पर्ने छ। अब यो सेक्सन यिनीहरू चाहिँ राख्दा पनि हुन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ, एज यु विश। ए सेक्सन सब्जेक्ट मानौ कि इङ्ग्लिस भयो, अनि त्यस्तै गरेर रुम कति नम्बरमा हो अब त 25 भनेर हामीले रुम भनिदियौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो क्लास क्रिएट भयो। अहिले टाइम दिँदैछ, क्रिएटिङ हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त्यहाँ बीबीएस को क्लास नै आइसक्यो, बीबीएस ए। अब यो क्लासको कोड चाहिँ यो E4XXQS4 भनेर, यसलाई यदि हामी ठुलो पारेर हेर्न चाह्यौँ भने यो हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ क्लास कोड हो। अब यो कोडमा चाहिँ यो हामीले विद्यार्थीहरूलाई सेयर गर्यौँ भने यो कोड इन्टर गरेर विद्यार्थीहरूले यो क्लासमा इन्टर गर्न सक्छन् र हामीले दिएको मेटेरियलहरू सोल्भ गर्ने, रिड गर्ने अथवा वाटेभर हामीले के सेयर गरेका छौँ, टिचरले के सेयर गर्नुभएको छ त्यो कुराहरूमा उनीहरूको एक्सेस हुन्छ। अब यति हामीले पठाउनु पर्ने विद्यार्थीहरूसम्म पुर्याउनु पर्ने कोड भनेको यति मात्रै हो। ओके, अब टिचरले चाहिँ परेन, टिचरको त अलरेडी आफूसँग नै हुन्छ हैन। अब अरूले जसले पनि त्यो क्लासमा जोइन गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ यो कोड आवश्यक हुन्छ। ओके, अब यो क्लास कोड भइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ विभिन्न अप्सनहरू छ, यसमा जानु होला। क्लास वर्कहरू के दिने अथवा यो क्रिएट भनेर दिएको छ हैन। अब यहाँ को विद्यार्थीहरूसँग ग्रेड, यसलाई चाहिँ मार्किङ गर्दाखेरि यो ग्रेड्सहरू छ। अब यसमा चाहिँ क्रिएट गर्नु होला। यसमा चाहिँ के कस्तो होमवर्कहरू दिने, असाइनमेन्ट दिने, क्विज दिने, क्वेसन दिने, मेटेरियल दिने, के दिने यसमा यो छँदैछ टपिक। अथवा योसँगै के मेटेरियलहरू सेयर गर्नुहुन्छ भने यो यसमा हामी सेयर गर्न सक्छौँ टपिकमा गएर हैन। अब क्वेसन्सहरू यो भइहाल्यो, क्विज क्वेसन्सहरू छ, सबै किसिमको क्वेसन्सहरू छ के। जस्तो यसमा हेरौँ यो टाइटल। अब यसमा मेटेरियलहरू के गर्ने हो भने या यसमा हामीले सिधै एड गर्न सक्छौँ। जस्तो कुनै एउटा भिडियो यो हेर र यो हेरिसकेपछि
अब यो क्वेसनको आन्सर लेख भनेर त्यहाँ इन्स्ट्रक्सन दिन सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि त्यो मेटेरियलहरू रिसोर्स पनि विद्यार्थीले पाउँछ र त्यो क्वेसन पनि पाउँछ। त्यो रिसोर्सको आधारमा त्यो क्वेसन सोल्भ गरेर यहाँहरूलाई पठाउँछ। अब त्यो पठाइसकेपछि अनि हामी यहाँ ग्रेडिङ गर्न सक्छौँ। अब यहाँ अहिले कसैले पठाएको छैन, यो पठाउने बित्तिकै यो ग्रेडिङ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै यो को टिचर हो, विद्यार्थी हो, कसलाई चाहिँ इन्भाइट गर्ने, के गर्ने, कतिलाई एड गर्ने, यो कुराहरू यसमा ती टुलहरूमा छ। जसरी जुममा हामी एड गर्छौँ त्यति नै हो। त्यसैले अब यसमा धेरै कुरा छैन। खालि विशेष गरी क्लासरुम क्रिएट गरेर स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ विभिन्न इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्नको लागि र होमवर्कहरू सेयर गर्नको लागि, त्यसलाई चेक गर्नको लागि इट इज भेरी युजफुल। एकैचोटिमा हामी 400-500 विद्यार्थीहरूसँग यो पुग्न सक्छौँ। तर अब त्यसको लागि या त त्यो गुगल कोड चाहिँ मेसेन्जरबाट रिले गर्नु पर्यो अथवा के अरे इमेलहरू छ भने इमेलबाट गर्नु पर्यो। त्यति हामीले त्यो कोड मात्रै पठाउन सक्यौँ भने त्यो हाम्रो होमवर्क चाहिँ सबैलाई पुग्छ, एकैचोटिमा सबैलाई पुग्छ। र त्यसलाई हामी फुर्सदमा जुन बेला हामीलेसँग लिजर टाइम छ त्यो बेला हामी त्यो होमवर्कहरू मजाले चेक गरेर विद्यार्थीहरूलाई त्यो सेयर गर्न सक्छौँ। दिस इज द युजफुलनेस अफ द टेक्नोलोजी के। त्यो टेक्नोलोजीलाई युज गऱ्यौँ भनेपछि इट इज क्वाइट इजी। अब हामी एउटै घरमा बसेर म त अस्ति पनि हाम्रो केही यही वर्कसपहरू भएको थियो स्कुलमा पनि, र त्यसमा पनि मैले के भन्न खोजेँ भने अहिले किन अब के अरे होम ट्युसन भनेर घर घरमा जाने होइन, मजाले गार्जियनहरूसँग सिधै के भन्ने भने म चाहिँ घरमै बसेर पढाउँछु, तपाईँको विद्यार्थी तपाईँको बच्चाहरूलाई चाहिँ इन्टरनेट एक्सेस पुर्याइदिनुहोस् भन्ने। अनि मजाले घरमा बसेर एक घन्टा त्यहाँ घर जानुपर्ने अनि आउन पर्ने, 1 घन्टा पढाउन पर्ने, आउन पर्ने, त्यत्रो टाइम किन वेस्ट गर्नु होइन। त्यो टाइमहरूलाई को हामी म्याक्सिमम सदुपयोग गर्न सक्छौँ। अब अहिलेलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ इट इज क्वाइट च्यालेन्जिङ। किन च्यालेन्जिङ छ भन्दाखेरि अहिले हामीले गार्जियनलाई कन्भिन्स गर्न सकेका छैनौँ। इभन टु बी भेरी फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा हामी टिचर आफै कन्भिन्स हुन सकेका छैनौँ के। मैले यसरी पढाएको, यो अनलाइनबाट पढाएको पनि इफेक्टिभ होला र भन्ने हामीमा पनि कन्फ्युजन छ। होला या 100% अब यो अनलाइनबाट पढाएको फेस टु फेस जतिको नपुग्ला रे, 100% नपुग्ला, तर 80-90% यसले आउटपुट दिन्छ र विदेशतिर दिइराखेको छ। हामीले बानी नपरेर मात्रै हो, बिस्तारै बानी पर्न सक्यौँ र हामीले गार्जियनहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्यौँ, स्कुल एडमिनिस्ट्रेटरहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्यौँ भने इट इज रियली हेल्पफुल। यसले 80%-90% आउटपुट दिन्छ। यसले 100% त हामी क्लास फेस टु फेसमा पनि दिन सक्दैनौँ, क्लासमा पनि दिन सक्दैनौँ भने दिन्छ। र त्यहाँ विभिन्न कुराहरू छन्, सर्च गर्दै जाउँ, मिटिङ एप्सहरू छन्, होमवर्क एप्सहरू भनिहालेँ, एउटा इक्जाम्पल यहाँ दिइसक्यौँ होइन। त्यस्तै अब जस्तो मैले टिम्सको कुरा गरेको थिएँ, टिम्समा यो होमवर्कको पनि फेसिलिटी छ, मिटिङको पनि फेसिलिटी छ, दुवैलाई कम्बाइन्ड बनाएको छ। त्यसैले यी एप्सहरू युज गरेर हामी काम गऱ्यौँ भनेपछि हामी यो लकडाउनको पिरियडमा पनि आफूलाई सर्भाइभ गर्न सक्छौँ र भोलिको लागि चाहिँ एउटा कम्पिटेन्ट म्यान पावर अथवा एउटा स्मार्ट म्यान पावर भएर हामी आउन सक्छौँ। थ्याङ्क यू। Thank you so much, sir. And we are really grateful towards our respected Om sir for providing us the precious time to conduct and to make our workshop successful. And at the same moment, I would like to give many thanks to all the participants, their respected teachers and their students. So we, even teachers are the learners. We have been acquiring knowledge, but how we are acquiring and getting, that's great matters. So technology can be the best teacher for all the people, because due to this pandemic situation, though we are not physically present, but in some extent we got some knowledge here. So this is one of the example of the ICT, one of the example of technology. In this way we can learn the things. So you can Google the things. If you are lacking knowledge, or you can search in YouTube whatever the things you want to, you can get many ideas, informations from there. So we have to utilize, and we hope that this session might be fruitful to all the participants in some extent, though it might not be successful in 100%, but in some extent it might have given you some knowledge and informations. And I can see here many comments here, and they are requesting about the sites, websites, useful websites.
So I will, at the same time, I would like to request Mr. Om sir to provide the link of those websites so that we can provide the websites in their Gmail personally. So do you have to ask any questions to dear participants? Okay, thank you, sir. Yeah, I'll provide it. So I think we should end our session. If there is no any queries regarding our today's session, and finally, again, I would like to give many thanks to our trainer of the day, to our instructor of the day of our session, to Mr. Om Prakash Pandey sir. And similarly, I would like to give many thanks to all their participants for participating and making our program successful. So see you. Bye-bye.